ভূতের মুখে রাম নাম শুনেছেন কখনো? আসলে সে এক অবাস্তব ব্যাপার। আর ঠিক তেমনই পাকিস্তানের মুখে শান্তির কথা শোনাও এমনই একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর জিহাদিদের মদদ দিয়ে এখন শান্তির বুলি কপচাচ্ছে পাকিস্তান। যদিও সেটাও এতদিন বলেনি। কখন বলছে? যখন ভারতের প্রত্যাঘাতের মিসাইলে কোমর ভেঙে গিয়েছে তাদের। পাকিস্তানের ডিজি আইএসপিআর আহমেদ শরীফ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছিল ইসলামাবাদ, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছিল। যদিও ঘটনা পরম্পরায় দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকার মধ্যস্থতায় ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতি হয়। আহমেদ আরও বলেন, কাশ্মীর একটি বহিরাগত সমস্যা। এই সমস্যায় তিনটি দেশ রয়েছে, ভারত, পাকিস্তান ও চীন। কাশ্মীর হলো ভারত পাক দেশভাগের একটি অমীমাংসিত অংশ। আমরা শান্তিপ্রিয় দেশ, আমরা জয় উদযাপন করছি না, আমরা শান্তি উদযাপন করছি। আহমেদ শরীফ চৌধুরী, ডিজি আইএসপিআর, তিনি শান্তির দূতের মতন কি বর্ণনা দিচ্ছেন শুনুন। If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. I think this is the most important thing that we need to see, that why that India needs, the world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that involves three countries, Pakistan, India and China also. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. As we always say, that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till that time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. If you see the streets of Pakistan right now, we are not celebrating victory, we are actually celebrating peace. শুনলেন তো ডিজি আইএসপিআর আহমেদ শরীফ চৌধুরী কি বললেন। ভাবুন একবার, এতদিন অশান্তি ও জিহাদিদের ইন্ধন দিয়ে এবার নিজেদের শান্তিপ্রিয় দেশ বলে দাবি করছে পাকিস্তান। যদিও এটাই হচ্ছে জোক অফ দ্য মিলেনিয়াম। যদিও ভারত অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের আচরণে পরিবর্তন না এলে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ শাসক দলের বা কেন্দ্রের সরকারের বা ভারতের তরফ থেকে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে অপারেশন সিন্দুর স্থগিত করা হয়েছে, কেবলমাত্র বন্ধ করা হয়নি। এবার থেকে অ্যাক্ট অফ টেরর নয়, অ্যাক্ট অফ ওয়ার। তাই পাকিস্তানের সমঝে যাওয়া উচিত, এবং অবশ্যই ভাবে ভাবে সেরকমই মনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও, অন্তত সাময়িক কিছুক্ষণের জন্য তো বটেই। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ইতিমধ্যেই বলেছেন ভারত কি করতে পারে। অপারেশন সিন্দুর শুধু তার ট্রেলার, এই অভিযান বন্ধ হয়ে যায়নি। সঠিক সময় এলে আমরা বিশ্বকে গোটা সিনেমা দেখাবো। পাকিস্তান যদি নিজেদের স্বভাব বদলায় তাহলে ভালো, না হলে ভয়ঙ্কর ফল ভুগতে হবে। ভারত কি করতে পারে, অপারেশন সিন্দুর শুধু তার ট্রেলার। রাজনাথ সিং কি বলেছিলেন দুদিন আগে, শুনুন। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेती हैं। निश्चरहीन करौ में भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद सैन्य मामलों को लेकर भारत की सोच और सामर्थ्य दोनों में अभूतपूर्व बदलाव आया है।
हम भगवान राम के उस सिद्धांत का पालन करते हैं, सठ संग विनय, कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। अर्थात दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल के साथ सदाशयता और कंजूस के साथ उदारता का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। बल्कि सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टैट। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। উল্লেখ্য, ভারতের মিসাইলে বিধ্বস্ত পাকিস্তান কার্যত হাতে পায়ে ধরে ভারতের কাছে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়েছিল। আর আবেদন যে পাকিস্তানের তরফ থেকেই এসেছিল সেই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। যদিও এই যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তবে ভারত অবশ্য স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের তরফেই প্রথম আসে যুদ্ধবিরতির আবেদন এবং ভারতের ডিজিএমও সেই বিষয়গুলো ভেবে দেখার কথা বলেন এবং তারপর যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবারে মাথায় রাখতে হবে, পাকিস্তানের অন্দরে যুদ্ধবিরতি তো হয়ে গেল, কিন্তু পাকিস্তানের অন্দরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান সহ পুরো দেশ জুড়ে নেতা মন্ত্রীরা তারা একটা সেলিব্রেশন আয়োজন করেছেন। কি সেলিব্রেশন? তারা সেলিব্রেশন করছেন যেন পাকিস্তান ভারতের এগেনস্টে যুদ্ধ জিতেই গেছে। এবং পাকিস্তানের অন্দরে এই নিয়ে চর্চাও চলছে যে 1971-এর পর ভারতকে নাকি জবাব দেওয়া গেছে, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় পাওয়া গিয়েছে। কতটা আশ্চর্যের বিষয় তার একটা নমুনা আপনাদের যদি দিই তাহলে বুঝতে পারবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ তিনি পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদিকে সম্প্রতি একটি পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, একটি সম্মান প্রদান করেছেন। কি সম্মান প্রদান? কেন এই সম্মান প্রদান? এই সম্মান প্রদান হচ্ছে গিয়ে ভারত পাকিস্তান এই কনফ্লিক্টের সময় বা এই যুদ্ধের সময় শাহিদ আফ্রিদি নাকি খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেই কারণে তাকে নাকি এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তারা প্ররোচনা দিল ভারতকে, ভারত পাল্টা জবাব দিল, তাতে পরে পাকিস্তান সেনার বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো পুরো ধ্বস্ত হয়ে গেল। এতে শাহিদ আফ্রিদির ভূমিকা কোথা থেকে এলো বোঝা গেল না। পাকিস্তান এরকমই, বোঝা যাবে না। আপনারা কি বুঝতে পারেন? পারলে জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।